Vaji Khalsa, Vaji Ki Fateh, everybody, welcome. Unfortunately, there are not too many people in the classroom in the at KCF, but that's fine. It is what it is. Though whoever can make it can make it. Then whoever cannot make it will whoever is on Zoom will listen here. वैसे भी बहुत ज़्यादा पौड़ियाँ रह नहीं गई. We are almost towards the end of the जपजी दे chapter थे. But this probably to me is the more important podis that are left though, because this is what the after the Khandani definition to baad, it's mainly a conclusionary mode on Japji, and that Japji will come to its logical end. So before I start though, I had asked a question कि अगर कोई धर्मखंड के उत्ते कोई question होवे, please share that with me right now so that ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ concept ਨਾ clear ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਤਾकि I can go through that with you guys one more time. Hanji, please let me know if there's any questions at all. I'll wait for a second and see if there's any questions or not. If there's no questions, then I will proceed further. Hanji. I guess there are no questions then. So I will repeat it just for apne waste, so that everybody knows ki Dharamkhand mein last time I was at KCF when I did that class though, is that is the khand where ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮਸਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ. So you do stuff that is important, you maryada wala khand hai, you do the right things, you as a father, as a wife, as a husband, as a child, as a student, as somebody who makes money, as Paramatma de Bhagat, सारे आपने जड़ी मर्यादा विच खंड है सारा, जो करना है वो ठीक तरह करना है सारे ने, भक्ति भी करता है, सब कुछ करता है. पर इत्थे जोर धर्मखंड ते जोर धर्म कमान दा है ज्यादा. ते धर्म कमान तो मतलब है कि इत्थे रह के जो करण वास्ते आए हो वो मर्यादा अनुसार खत्म करने सारे काम. But परमात्मा दी प्राप्ति धर्मखंड च नहीं है. So this question gets asked to me too many times, even when I'm not there regularly at KCF. I try to be there every week, but things have happened with me personally that doesn't allow me to there all the time. But एक क्वेश्चन बड़ा पोज किया जाता है कि भक्ति वाले पासे लगन की लोड़ नहीं है, बिकॉज मैं सच्चा सुच्चा बंदा, मैं सेवा बड़ी करदा, मैं किसी का दिल नहीं दुखांदा, मैं कभी कोई झूठ नहीं बोलदा, मैं कोई किसी बुरा काम नहीं करता, कोई चीट नहीं करता किसी को. मैं I'm an honest person, I live my life honestly. I don't bother anybody. I don't create any, I don't think bad about anybody else. Well, that's great. That's very good. That's a starting step. But that does not necessarily, that does not mean कि तुसी जिथे पहुंचना चाहते हो, जपजी दा जेड़ा गोल जेड़ा है वो जर्नी है सचखंड तक दी. सो ये नहीं है कि तुसी हुण सच्चे बन गए हो ते तुसी तुहाडा व्यवहार सच्चा है, तुहाडा मर्यादा विच रहिंदे हो, सेवा भी करदे हो, कीर्तन भी सुनदे हो, अमृत भी छकिया होया है, पंज बाणियां दा पाठ भी करदे हो, मर्यादा विच तुहाडा सब कुछ काम है सारा. ते ये ना होवे कि ये सोच ले बंदा कि मेरा काम हो गया हुण, I'm done with it. That's not true. That's the first stage है खाली है. अगली स्टेज जड़ी है ज्ञान खंड वाली, वो स्टेज क्रॉस करनी पेगी जिज्ञासु उत्थे पहुंचना पेगा if he wants to reach सचखंड. तो सचखंड दे जान दा जेड़ा रस्ता जेड़ा ज्ञानखंड तो होके जांदा है. ते before I start the topic of the Gyankhand, let me give you some good resources to look at, if you want to look at further reading वास्ते किथे बंदा देखे. Obviously ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੋਟ ਹਨ. Recommend that you to read though. Other than that, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ in-depth discussion ਆਈ ਹੈ ਗਿਆਨਖੰਡ ਬਾਰੇ. I would you recommend ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਗਿਆਨਖੰਡ ਤੇ, ਉਹ
ਇੱਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ, second volume of Guru Nanak Chamatkar, towards the beginning. I can give you the page number before I end the class today. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ about 3 pages ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਉੱਤੇ there is a good 3/4 of a page written on ਗਿਆਨ ਖੰਡ and how it relates though. And ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਪਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਡਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨਰੀ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਕੋਲਾ, is a princess who loses her husband. She is ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਲੇਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਨਸਿਸਟ ਔਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਡੈਡ ਹਸਬੈਂਡ। ਤੇ ਉਹ ਡੈਡ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਚੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਉਹ ਖੰਡਾਂ ਦੇ there is a visual description of those khands than Bhai Sahib probably experienced himself. ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਆ, ਜੋ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਝਲਕਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਝਲਕਾਰੇ ਆਨੰਦ ਕੋਟ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। I will be honest with you on that. So my talk is limited to what I have heard from other people, B, what I have read, and C, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, let's look at this ਪੌੜੀ very carefully though. ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 35 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹ ਧਰਮ, ਇਹ that relates to the previous ਖੰਡ, ਵੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪੌਣ ਪਾੜੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕਿਰੰ, ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 35 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, that relates to the previous ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 34। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਮਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਕਰਮ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਕਰਮਾਨਿਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹ ਧਰਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, I'm going to tell you, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੇਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, all of them। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਰਡ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੇਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੇਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਭਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਏ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਇੰਦਰ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧਨਾਥ, ਫਿਰ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਆ ਗਿਆ ਵਰਡ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਤੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਬਣੇ, ਪਵਨ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਨਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਕੇਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਤੀਆਂ ਵਰਡ ਤੇ ਕੇਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡ 'ਚ ਕੇਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 36 ਦੀਆਂ, ਨੰਬਰ 36 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। So when we talk about Gyan Khand, we don't end at podi number 35, we end at the second sentence of podi number 36. Let me read it out to you. Gyan Khand mein Gyan Prachand, te tithe naad binod kod anand. ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ।
सो ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद ते ज्ञान खंड की डिस्कशन खत्म हो जाती है। सो बेसिकली पहलियां दो लाइना जड़ियां हैं ज्ञान खंड का आखो कर्म, फिर केते दी लाइना हैं बड़ियां सारियां, और उस तो बाद फिर ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड है ते तिथे नाद विनोद कोड आनंद है जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੇਤਿਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ this is probably the most crucial line in the entire ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ, ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰੂਸ਼ਿਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਟ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਤਿਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। So let me just let's look at what Surti Sevak means, and Surti Sevak ki hai, te uthe kete Nanak ant na ant, matlab Nanak de beyond cheezan hain ਉਹਦੀਆਂ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ में ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ। दोनों ज्ञान ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ में ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਗਿਆਨ ਲਿਖਣਗੇ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਔਕੜ ਹੈ, ਡੱਡੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਕੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਡੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, anybody wants to throw a light on this part though, as to what's going on here? Why is it कि पहले ज्ञान ते दूसरे ज्ञान च की फर्क है? Can somebody throw some, can somebody attempt to tell me though from previous talks though कि what's going on here though? Why is it that दोनों ज्ञान the spelling different है, और पहले ज्ञान दे की मतलब है, second ज्ञान दे की मतलब? Anybody wants to take a chance? हाँ जी वीर जी। I think second ज्ञान ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਨੰਨੇ, that means ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, that is the ਗਿਆਨ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਾਣਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, where you feeling that naam. That's right, that is exactly right। और नोटिस करोगे वीर जी कि ज्ञान खंड विच ज्ञान जिहड़ा वै ਉਹ हर चीज ਦਾ ज्ञान मिल जाता इंसान ਨੂੰ, ज्ञान ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਟ ਐਟ ਦ ਵਰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮੀਨ? It's all pervasive. And I'm sorry? Permeates or pervasive or प्रचंड का मतलब है बहुत तेज वाला, बहुत प्रकाश वाला, बहुत अखां जड़ा झलिया ना जाए, जड़ा बहुत रोशनी वाला। प्रचंड मतलब जिदे च की रोशनी ते तेज बहुत सारा होवे, वो प्रचंड है। ते इस खंड विच, इस अवस्था विच परमात्मा दा ज्ञान, परमात्मा दी रोशनी, परमात्मा दे अंदरला चानना बहुत प्रचंड हो जाता है जिज्ञासु ਨੂੰ। जिज्ञासु उन्हां चीज़ां ਨੂੰ एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिंदा है जिन्हें कदी सोचिया भी नहीं सन चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਣਗੀਆਂ। सो फॉर एग्जांपल जिज्ञासु ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਖੱਟਣ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਧਰਮ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ।
ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਮਸਾਲ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਬਾਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਨ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ 4 ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਏ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚਾਰੋਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਤਬੁੱਚ ਦੀ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਗੱਲ। ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਇਟ ਆਊਟ ਟੂ ਯੂ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਖਾਣੀ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ unlike other gyans though, like for example the knowledge that me and you have about our profession, that कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है या कोई CPA है या कोई बिजनेस पर्सन है, होर कोई भी ਜਿਹੜਾ profession ਜਿਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋੜਾਂ ਪੁੜਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। Let's define the word Anand also, what Anand is, because a lot of people get confused with whether Anand kheda te khushi nahi hai. Khushi te kheda short term phrases hain. So I don't know what the right, kisi vacation te gaye hafte vaste kidre, to bahut khushi hai, jaan de time khushi hai, वापस आए तो वापस वही हालत जो पहले सी। किसी कोई फ्रेंड नाल मिले, कोई पार्टी ते गए या किधरे होर गए, बड़ी खुशी है, वापस आए फिर वही क्लेश। या कोई ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ take that the highest form of happiness that you can imagine. Let's say, I don't know, you won 10 bliss billion or something like bliss that, whatever, let's say you got something you never assumed, बने कि जरूरत तो ज्यादा तुहानू खुशी प्राप्त हुई इस गल दी। इतनी खुशी तो सोची भी नहीं सी कदी नहीं खुशी आएगी। उस खुशी नू लै लवो ते उस खुशी नू करोड़ा अरबां टाइम्स मल्टीप्लाई कर दियो, तावी आनंद दी डेफिनेशन नहीं। I just wanted to put things in perspective, फिर जिस आनंद दी इत्थे गल लगे, आनंद रहण वाला, जाण वाला आनंद नहीं, एक टेंपरेरी इंटरमिटेंट आनंद नहीं, इंटरमिटेंट खुशी नहीं है, भाई हुण है तो अगले बारी नहीं है, कल है तो शामी नहीं है, फिर कल कोई नवी चिंता हो गई, फिर उत्थे नहीं है। ये उस बारे गल नहीं आई इत्थे। सो इत्थे जिग्यासू की करदा है, जिग्यासू जदों रियलाइज करदा है कि सिर्फ धर्म खंड विच धर्म कमाण वास्ते एंडिंग नहीं है उदी परमात्मा तक पहुंचण दी, वो अगला स्टेप लैंदा है। ते इस स्टेप दे विच let me define this step here। okay, last line definition आई है, इत्थे तिथे मतलब इस जगह ते तिथे नाद विनोद कोड आनंद, इत्थे अरबां किस्म दे नाद हैं, विनोद मने खुशी खेड़े हैं, कोड मने कोतका हैं, एहो आनंद है इत्थे जेड़ा आनंद किसी ने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। ते ये जो आनंद जदों जिग्यासू माणदा है, जदों ये आनंद, ते ये जिग्यासू दा आनंद माणन दा तरीका ये है कि ये सुरती सेवक बनदा है पहले। ते सुरती सेवक की है, क्योंकि सुरती सेवक वाली लाइन क्रिटिकल है, उत्थे नानक वर्ड भी ना लाया है, केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत, वर्ड आईयां ने। सुरती सेवक की है, भाई साहब भाई वीर सिंह ने सुरती सेवक की बहुत खूबसूरत डेफिनेशन गुरु नानक चमत्कार दी है। Many people are misled though, they think that Kalgidhar Chamatkar, Guru Nanak Chamatkar are the books just written on life of Guru Nanak. That is true, yeah, Guru Gobind Singh Ji। पर उस तो इलावा उहदे च ज्ञान दियां बड़ियां गल्लां हैं। बड़ी जगह भाई साहब discusses different topics in there that are unrelated to the life of Guru Nanak।
ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਇਟ, ਆਈਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਐਂਡ ਦ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਦ ਚੈਪਟਰ ਆਲਸੋ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਲੋਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੰਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ ਬਟ ਆਈਲ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਇਟ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਫ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅ ਲੋਟ, ਦੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ نو, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਇੰਟਰਸਟਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਪਲ ਸਟਾਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸੁਰਤ ਕੈਨ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ। if you having a bath, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ cleansing your body ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। when you're going to the office for work, ਤੁਹਾਡੀ work ਤੇ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੀਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨੀਮ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਮਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਬੜੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਹਨ ਬੜੇ। ਤੇ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨ, ਮਹੇਸ਼, ਅਗਨੀ, ਪਤਾਲ, ਵੈਸੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤੀਆ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਆਪ। So let's go through this list though first, though ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕੇਤੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ। ਸਡਨਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਤਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਪਿਓ ਹਨ ਮੇਰੇ, ਯੂ نو, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਯੂ نو। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਉਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ
ਇਸ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। Let's go through the list and understand what the list is, Let me go through it one by one. ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਪਵਨ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ, ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਧਰਮਖੰਡ ਚ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਤੇ ਇਸ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਨੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਿ ਮਾਰਸ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼ शिव जी, ਇੱਕ शिव जी ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ शिव जी ਹਨ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਹੈ, केते बरमे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेस, केते बरमे घाड़त घड़िए। बर्मा ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। केते बरमे घाड़त घड़िए, ਕਰੋੜਾਂ ਬਰਮਾ ਘੜੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਰਬਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਸਾੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ, ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ, ਕਿਤਨੇ ਰੰਗ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਵੇਸ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੇਸ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਰੂਪ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਤੇ ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਧਰਮਖੰਡ ਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਧਰਮਖੰਡ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕੱਟਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ। ਕਿਤੇ ਭਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਤੇ ਕੇਤਿਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧਰੂ ਧਰੂ ਭਗਤ ਧਰੂ। ਧੂਪ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਧਰੂ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਧਰੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਭਗਤ ਆਏ ਹਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਕੇਤੇ ਇੰਦਰ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕਿਤਨੇ ਇੰਦਰ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ, ਇੱਕ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸੀ ਮੰਦੀ ਇੱਕ ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੂਨ ਹਨ, ਮਾਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਮੂਨ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੂਨ, ਹੂ ਨੋਸ ਕਿੰਨੇ ਮੂਨ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਇੱਕ ਸੂਰ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ, ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰੇ। ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਮਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਵੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁੱਛ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ, ਤੇ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ। ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਯੋਗੀ
ਬੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬੁੱਧ। ਨਾਥ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ, ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਥ। ਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ, ਇੱਕ ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਵੇਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਥ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਦਾਨਵ ਰਾਖਸ਼, ਮੁਨ ਤੇ ਮੁਨੀ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਜਨ, ਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸੁਮੰਦ, ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰਤਨ, ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰਤਨ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੋਨ, ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਥੀਮ ਕੇਤੇ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਮਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਕਾਮਨ ਥੀਮ ਰਹੇਗਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ, 4 ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੇਤੀਆਂ ਮਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਪਾਤ ਮਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੱਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਨਰਿੰਦ ਮਨੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ। ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਆਣਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਆਏ, ਕਿਤਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ let me go back to the ਪੰਚਾਵਲੀ ਪੌੜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਏਕ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੋਭਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਵਰਡ ਹਨ ਤੇ ਤੇ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਗੁਨੋਦ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਆਰ ਨਾਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਆਰ ਨਾਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਆਰ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ I'll give a 2-minute break so if I need any questions though, and then I'm going to read some lines from the Rana Sura Singh the chapter to see if that would make it anything closer to you guys or have more sense to you. Gyan Khand, a visual description hai Gyan Khand di Rana Sura Singh which pehle hi class sunai hui hai main. I'm going to read it again today slowly so we can get ek mera apna vishwas hai ki Bhai Sahab had probably experienced all the khands through such khand, because nobody can write this way. Nobody can visualize a khand the way he has done unless you have experienced it yourself. It's impossible for anybody to do that. So it mera apna vichar hai, I could be wrong, but that's how I think, that's how I believe, I'll wait for a second and see if anybody has any questions on the discussion so far that has taken place. One other way of looking at the whole party in terms of
it's endless. It is so big, it's beyond our imagination or understanding. But it could it's not anybody doing that. I am not doing it. Is this whole power, this Nami Shakti, absolutely, all of it's being done within that power, the one power. It's a unifying, it's also a concept where you unite all of these things. Sara kuch pavan pani basantar. So जिस तरह के not as Suraj Eko Rut Anek. That's another way of just one way of looking at it. Ik Suraj de vich ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤ ਗਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ that there is no difference between somebody else and me. मैं भी इससे one ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ. I am one. reveal ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ revelation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Yeah, that's right. That the critical. So ਹੋ ਤੇ ਰਿਹਾ, we all know that. There's no question about that. But ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ revelation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, right, ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਜਦੋਂ ਫਟਦਾ ਹੈ, and I'm going to read a few lines from the ਸੁਖਮਨੀ ਦੀਆਂ 23rd ਪੌੜੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨੋਦ ਉਸ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਫੀਲਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਹੀ ਫੀਲਸ a part of that anand, he feels a part of that light, you know. Kis tarah hunda hai, I'm going to read some lines from Odari and let's see what Bhai Sahab, how he visualizes it though. Again, page number 24 there, if you have a copy of Anand Suraj Singh at home, it's on page number 24 of the book though. If you ever want to read it yourself, it's page number 24 to pehle chapter shuru hunda, lekin ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 24 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Anybody else has any questions on what has happened so far before we again, you know, it's difficult to talk about something that ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ spirituality ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ. I have a question, Virji. ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ. I have a question. You know, when you say a revelation, so revelation is actually different than actually having, you know, the information that's having that knowledge. So you know, now we know. It's not a knowledge. A reveal on the knowledge. So when you say revelation, it's almost like, you know, it's almost like you know, you actually get an awareness in self with it. In other words, right. That is exactly what happens. That's like saying we are no different than कि एक नेरे वाले कमरे में बैठा हो जिते बहुत अंधेरा होवे, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਵੇ, you know, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ imagine a dark room, very dark room, you sitting there, you can't see much what's going on in the room though. ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਆਸ-ਪਾਸ, ਦੇਖੋ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ, you know. So something like this happens in this khand though, whereby Jigyasu, when he crosses that first ਪੜਾਵ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. And if you notice, Virji, ਅਗਰ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਇਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ, ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ. ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚਾਨਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸਨੂੰ,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇੰਦ ਚੰਸੂਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੁਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧਨਾਥ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦੁਸਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੰਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਕੁਡ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੋਈ। I have to depend on what others have written, as I said, and what I'm going to read now. So I hope that answers the question. You know, I hope. Indeed. Yeah. Thank you. So Rana Suraj Singh, which, as I said before, you know, this fictional character Raj Kaur, the beginning of the natak, which Pai Sahib talks about, they unfortunately the husband, the untimely death ho jandi hai. ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੱਸ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਯੂ نو, ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨੂਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ as close I can get to ਸੱਚਖੰਡ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। I'm going to start reading from the page number 24 there towards the end. If you have the book, you can follow. If you don't have the book, you don't have to. I will read it very slowly. ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕ ਚਿਹਰਾ ਵਟਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਖਾਏ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਤੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਖੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸੋਖ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਵਟਿਆ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਟ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਟ ਪਏ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸੋਖ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਖਾਏ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਤੱਕੀ ਹੇਠ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂਗਾ ਵਾਲੀਏ ਤੰਗ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂਗਾ ਵਾਲੀਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂਗਾ ਵਾਲੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕੂ, ਲੈ ਚਲਦੀ ਆ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੀਕ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਉੱਡੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਪਈ, ਉੱਡ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਦੇਖੂ ਉੱਡਣ ਬਾਦ ਖਾਂ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਰਮਣੀਕ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਕਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਖੇ ਉੱਥੇ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ। ਚਮਕੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਰ ਧਰਤੀ ਏਸ ਦੀ, ਬਨ ਬ੍ਰਿਚ ਅਚਰਜ ਰੰਗ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ I don't know how one can write this though, or anybody can attempt to write this, because this is not writing something, this is not writing about translation of Japji. This is not writing, oh anybody can do, you know, anybody who is a little bit knowledgeable can attempt to do that. But ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਦੇਖੋ, ਚਮਕੇ ਵਾਂਗ ਬਲੋਰ ਧਰਤੀ ਏਸ ਦੀ, ਬਨ ਬ੍ਰਿਚ ਅਚਰਜ ਰੰਗ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ। ਬ੍ਰਿਚ ਬਨੇ trees, ਬਨ forest, you know, forest ਤੇ trees ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਵਿਖਮ ਰੂਪ ਦੇ। Oh, thank you. Somebody put it on here. Oh, you can follow it here now. ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਰਮਣੀਕ ਸੋਭਾ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਚਮਕੇ ਵਾਗ ਬਲੋਰ ਧਰਤੀ ਏਸ ਦੀ, ਬਨ ਬ੍ਰਿਚ ਅਚਰਜ ਰੰਗ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ।
फल ते फुल अपार पर सबक सूक्ष्मम. Let's define the word सूक्ष्म now. सूक्ष्म की है. सूक्ष्म ते अस्थूल दो वर्ड आए हैं जी गुरबाणी च बड़ी वारी, और वेदां च आए हैं, ईस्टर्न फिलासफी च बड़ी वारी वर्ड आए हैं, सूक्ष्म ते अस्थूल. ते सुखमनी साहब दे 23rd पौड़ी च वर्ड लाइन आनी है, नानक ओए सूक्ष्म ओए अस्थूल. मैंने ओ अस्थूल ते सूक्ष्म दोनों है. अस्थूल की है, अस्थूल दे विच टैंजिबिलिटी है बहुत ज्यादा. अस्थूल दे विच अस्थूल टैंजिबल है, टच और फीलिंग दी है ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਥੂਲ. ਤੇ ਸੂक्ष्म ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਜਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਉਹ ਸੂक्ष्म ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੜਾ ਸੂक्ष्म ਰੂਪ ਹੈ. मतलब कि अगर मैं let's say I'm looking at my iPad right now, iPad ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ iPad ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂक्ष्म ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ iPad ਦਾ. ਇੱਕ iPad ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੂक्ष्म ਰੂਪ ਉਹ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਉਹ ਸੂक्ष्म ਰੂਪ ਹੈ. ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੂक्ष्म ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਨ ਬ੍ਰਿਛ ਅਚਰਜ ਰੰਗ ਸੂक्ष्म ਰੂਪ ਦੇ ਸੂक्ष्म ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸਥੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਔਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸੂक्ष्म ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਖੰਡ ਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਸੂक्ष्म ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ, ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਸਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟੈਂਜਿਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ. ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ. ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਗਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੂक्ष्म ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੂक्ष्म ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਇਟ ਫਰਦਰ ਦੋ. ਫਲ ਤੇ ਫੂਲ ਅਪਾਰ ਪਰ ਸਭਮ ਸੂक्ष्मੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਰੰਗ ਰੰਗ ਰਚਨਾ ਹੋਰ ਸੀ. ਮਨੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ. ਮੂੰਹ ਸਕਾ ਨਾ ਆਖ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਹੀਂ. ਕੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ. ਸੁਣਦਾ ਐਸੀ ਸਿੰਗ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਕਦੀ ਨਾ. ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਸਨ. ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ. ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ. ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੱਥੋਂ ਵੱਟ ਤਿਉੜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ. ਪਰਵੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਠੀ ਚਿੰਤ ਸੀ. ਤੇ ਪਰਵੱਟੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੋਰਹੈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਿੰਤ ਸੀ. ਸਭ ਆਨੰਦ ਵੇਖ ਮਿਲਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਢੇਰ ਆਗਤ ਭਾਗਤਾਂ. ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ. ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਰ ਕੋਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਖਮ ਦੇ ਪਲਟੀ ਸੀ ਗਈ. ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਸੁਖਮ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਮੈਂ. ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ. ਹੋ ਅਤ ਸੁਖਮ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਬਲ ਜ਼ੋਰ ਰਵਿਆ ਵੱਧ ਸੀ. ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ, this line actually Japji di probably best translation Pai Sahab ne ki hai is line vich. Let's stop here for a second here. Rana Suraj Sikri Cho. By the way, जिन्होंने Pai Sahab de कोई वर्क नहीं पढ़े ना हाले तक, वो मरण तो पहले कोई एक हाथ पढ़ के चले जाओ, क्योंकि जे नहीं पढ़ोगे तो बहुत वड्डा एक हिस्सा अपनी जिंदगी दा, नॉलेज दा, प्रमाणित नॉलेज दा भी, और वैसे अपनी नॉलेज वास्ते भी बहुत वड्डा चानना अपनी जीवन चो मिस कर जाओगे जे नहीं पढ़ के गए तुसी. let me read it this line again. जो साडी सूक्ष्म दे पलटी सिख हो अत सुखम होर बहुत प्रकाश दी, समझ बुद्ध बल जोर होया वध सी. इत्थे समझ, the power of comprehension, समझ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੂक्ष्म ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਤੇ ਬੁੱਧ ਮਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ
ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਵੀ ਡਿਸਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਲ ਬਨੇ ਜ਼ੋਰ, ਇੱਥੇ ਬਰੂਟ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਤਮਕ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਬਲ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਤੇ ਬਲ ਉਸ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ, ਜਿਸ ਗਿਆਨਖੰਡ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਆਨਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨਖੰਡ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਬਲ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਿਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੀ ਢੇਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਥਾਂ ਸੋਇਓ ਰਚਿਆ ਜਾਏ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਥਾਂ ਉਹ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ? ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੌਣ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ? ਕੋਣ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੈਂ let me read ਆਇਆ ਜਿਓ। ਸੋਇਓ ਰਚਿਆ ਜਾਏ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਥਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ। ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ। ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਇਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਮੁੱਲਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਭਜਨ ਇਸ ਥਾਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿ ਅਮੁੱਲਵਾ ਮਨੇ ਅਮੁੱਲ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਤਨਾ ਅਮੁੱਲਵਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਡ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਸਾਂ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਹਾਵ ਸੀ। ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ she is looking for something else, you know. She is looking for her husband who's dead already. ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ assumption ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੈ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸੁਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਦੋਸ ਲਾਈਨ ਅਗੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਹਾਵ ਸੀ। ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਆਸਾ ਜੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਠਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਿਲ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਸੁਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਪਏਗਾ। ਫੁਰਨਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਪਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਫੁਰਨਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਇਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੀਤ ਸੁਜਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਰਸਤਾ ਬੜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਮੀਂਹ ਸੁਜਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਸੋ ਗੰਢ, ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸੋ ਖੰਡ, ਮਨ ਦਾ ਥਾਉ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਠੋਰ ਵਿਆਪਿਆ ਸਾਰੜੇ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਸਮਝ ਨਾ ਸੀ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਦੀ 35 ਪੌੜੀ ਰਿਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਮ ਚ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 35th ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਅਨੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 36 ਦੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 36 ਦਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਮਖੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭੋਲੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਠੋਰ ਵਿਆਪਿਆ ਸਾਰੜੇ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਵਾਕ ਸਮਝ ਨਾ ਸੀ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੂਰ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਉਚਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦੋਹਾਂ ਭਾਂਤ ਦਾ, ਦਿਸ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਸੂਖਮ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਤਨਾ ਸੂਖਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਸੂਖਮ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੀਕਰ ਕਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਚ ਨਾ ਆਮਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਨੇਹੀ ਆਪ ਜਾਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੋਲਵਾਂ, ਟਿੱਕੇ ਰੂਪ ਮਨ ਮਾਉ ਸਾਰੇ ਜਾਪਦੇ, ਰਹਿਤ ਕਾਮਨਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਰੂਪ ਸੇ, ਬਲ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸੁਹਾਉ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਖੰਡ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮੇਲਵੇ ਜਾਣਦੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੋ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨ ਭੇਦਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਸੂਖਮ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸੂਖਮਤਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ, ਇਤਨਾ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸਨੇ ਕਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਲ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸੁਹਾਉ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਖੰਡ ਕਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮੇਲਣ ਜਾਣਦੇ, ਵਿਖ ਕੇ ਆਕੋ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨ ਭੇਤ ਦਾ, ਧਾਰਨ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਅਪੂਰਵੇਂ, ਮਿਲੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਆਖਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਹੋਰੋਂ ਲੋਕੇ ਭਾਵ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਾਲ ਦਿਆਂ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ। ਤੇ ਉੱਡ ਗਈ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਲ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਮਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਧਰਮਖੰਡ ਚ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਚ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੂਖਮ ਤਰਲ ਜੋ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਾਓ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਓ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਨੋ। it is just beyond impressive ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, I know everybody's lives are very busy, ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ।
ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਤਰਾਈ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਤਰਾਈ। ਉਤਰਾਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ nobody is allowed to be there, you know, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਕੋਟ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। You know, I mean, maybe in one day in class we can do this as a sangat roop which, but ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ। And you know, whoever is doing the seva of the revealing this thing to me, though, whoever can you go up a little bit on the beginning of the Udari chapter? एक image है Udari di. I want everybody to see that. Yeah. So is image I often look at this image many times, you know. ਤੁਸੀਂ assume ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ obviously it's not a very good reproduction of that image if you have the book, though a little better image ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ book ਵਿੱਚ, you know. ਤੇ ਇਹ image ਇੱਕ clouds ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ somebody is trying to go somewhere, you know, and somebody is carrying somebody on the back, you know. The way I look at it, though, ਆਪਣਾ perspective ਹੈ ਕਵੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ perspective ਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਮੇਰਾ perspective ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੰਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। You can write about other stuff if you want to, but you cannot do what Bhai Sahib has done here. It's almost impossible for anybody to do. I think he was also carried by somebody, and he experienced everything before he wrote all these lines, you know. ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। I've seen letters and everything ਜਿਹਦਾ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ। So this is like a magnum opus ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ as far as his plays goes, you know. So ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ please read this entire, you know, ਨਾਟਕ ਨੂੰ, ਇਸ entire book ਨੂੰ, you know. ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਗਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਡਾਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। when she sees the difference, you know, between ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, you can take the book away, we can go back to our we're done with this thing. Yeah, I hope everybody had a little time here, and I've got to leave in a few minutes though. I've got to go to the Gurdwara here, but anybody has any questions? You were impressed by this, you know, at least writing and reading and everything, and an experience of Gyan Kand that Bhai Sahib experiences, you know. Next week मैं तैनूं ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ prose ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, I'm going to read that also next week. I'm also going to quote some lines from the 23rd Ashpadi of Sukhmani that dwells on this subject, you know. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀਆਂ important lines ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਸ 23rd Ashpadi ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। So I hope everybody enjoyed that, and I'd love to hear if you have any questions or comments or anything before I take off, you know. So I'll wait. Please unmute yourself and ask your questions or comment or whatever, especially in the people who are sitting physically in the class. If they want to say something or ask a question, though, you please unmute yourself and ask me, Hanji. Thank you very much for that definition of revelation. That was excellent. That was great. But I mean, Mool Mantra de vich akhir de akkar hai Gur Prasad. Gur Prasad is the revelation. That is the Gyan. That is the Gyan. This is the
This is the ultimate Guru Prasad. Pantheon body is Guru the Gyan. That is the revelation. Bilkul, bilkul, bilkul. Absolutely, absolutely, absolutely. It'll be very, very inspiring and absolutely brilliant, as you have mentioned. Absolutely brilliant. I mean, you know, I've been not part of the reading group, but you've inspired me so much now that I'm going to start reading myself. Yeah, maybe I'll convince Bhavraj. Maybe we should read Rana Suraj Singh from start to ending at some point, you know. But poetic form ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ. So if you read Rana Suraj Singh, I would strongly recommend to keep everybody should have a very good Punjabi dictionary at home. If you don't have one, you should buy one and invest like $20. You can buy for $10, $20, $15. A good Punjabi dictionary is essential. You know, so that if you come across a word that you don't know, you can look it up though, and then so that you know what the word means. You know, remember, मैं पंजाबी दी dictionary किया, गुरबाणी दी नहीं किया. गुरबाणी दी dictionary भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ dictionary ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਦੋਨੋਂ dictionaries ਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ as a reference tool, ताकि चाहे गुरबाणी च कोई वर्ड आ जाए तुसी रेफर कर सको उसनू. ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਵਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਵਰਕ ਤੇ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟਿਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਰਡ, ਯੂ نو, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਇਟ ਅਪ, ਯੂ نو. ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਡੀਸੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੈਟ ਵਨ. ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ. ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ. ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ that would do the job. I have both of them. ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ. I look it up on that one first before I go to Kan Singh Nabha, but Kan Singh Nabha ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਰਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ. that is the benchmark, you know. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, you can look it up and you can look it up quickly and go, this is what this word means, you know. So, and definitely next week we will pick up our pieces from here and discuss the next khand, which is the Saram Khand. Anybody else has any questions? Yeah. Especially from people sitting at KCF though. I'm not there today. I'm sorry about that. But agar koi question hove ya koi hove, push lo. Otherwise, I'm going to end up. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਪਰ ਪੰਚ ਐਂਡ ਸੰਤ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ? Jigyasu is somebody who's trying to get to a point though, so he has not reached there yet, but he's on his way up. Sant is somebody who's already reached that position, you know. Sant is the and Panch is also somebody who has reached somewhat of a level that they want to reach. Though Jigyasu is somebody who is continuously trying to ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ improve ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਰਫ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਗਿਆਸੂ. So Jigyasu is somebody who is continuously working on it, you know. That's what Jigyasu is, Anji. Hopefully that became clear. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਉੱਪਰ ਨੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ. ਡੋਂਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ. ਸੰਤ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ. ਸੰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪੰਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚਾਂ ਦਾ,
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਹੈ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੇਗ level ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ question, let me ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ نو। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਐਡਰੈਸ ਦਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਐਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ। Okay, ji, I'm sorry I've got to go, and I'm glad everybody